ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬುದ್ಧಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವನು ವಿದ್ಯೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಏನು? ಗುರಿ ಹಿರಿದು ಶಿಷ್ಯನು ಕುರುಹು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಏನು? ಕೈಗೆ ದೀಪ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ ಏನು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. What is the use of learning if one lacks intelligence and strength of mind? If the teacher speaks but the student doesn't listen, what is its benefit? Holding a lamp in hand yet running in darkness is meaningless. O Lord, Kudala Sangama, knowledge without wisdom is futile. Taking the name of Holy Bliss, Pujya Shri Murugarajendra Swamiji, Shunya Sampadana Mat, Chairman of Shri Channabasveshwara Vidyapith Educational Trust, I sincerely express my deepest gratitude to the Swamiji for blessing me with the opportunity to conduct this interaction session. His guidance, wisdom, and encouragement have been a source of immense inspiration. Good evening to all the esteemed guests, respected teachers, press, media, organizing team, and my dear students. I, Professor Arpana of Shri Siddhalingeshwara BCA College, feel privileged to host this inspiring interaction session as a part of the Youth Convention at the 20th Sharana Sanskriti Utsav 2025, held in the sacred premises of Shunya Sampadana Mat, Gokak. Today, we are gathered here to share wisdom, learn from an accomplished guest, and draw motivation to shape our future. It is with great honor that I introduce the esteemed speaker of this session, Shri B. Manjunath Sir, from Sadhana Academy, Shikaripura. Welcome, you, sir. Studied at Government Junior College, Shikaripura, an educator, assistant professor, working for youth, worked as police constable, high school teacher, and now running a YouTube channel for youths with countless followers. As of the latest available data, Sadhana Academy, under the guidance of Manjunath Sir, has a significant online presence. Instagram, the account at Sadhana Academy, boasts approximately 591,000 followers. Facebook, the Sadhana Academy Facebook page, has around 150,000 followers. These numbers reflect the Academy's widespread influence and the substantial audience it engages with across social media platforms. Sadhana Academy YouTube channel has approximately 1.7 million subscribers. The channel has garnered over 144 million views across its videos. A renowned motivational speaker, dedicated coach for VAO, administrative and PDO aspirants, and an individual who has constantly guided countless aspirants toward achieving their dreams. Working for youth is his passion, profession. His vast knowledge, practical approach, motivational words have been instrumental in transforming many lives. ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು, ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ, ಶ್ರಮವೋ ಶೃಂಗಾರಿ. ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಮೂಡಿಸುವ ತಾಣ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಬಾಣ. ಪಠ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವೆವು, ತಾಳ್ಮೆ, ಶ್ರಮ, ಗೌರವ ಬೆಳೆಸುವೆವು. ಯತ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನವೇ ಶಸ್ತ್ರ. ನಂಬಿಕೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸಾಗೋಣ ದಿಟ್ಟ. ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಳಕಿನ ದೀಪ. ಹೊಸಪಾಳು ಮುರಿಯೋ ಕಣ್ಮನಿ ಮೀತ, ಕಲಿಯಲೆಂದೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೋರು ನಾವು. ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು, ಸಾಗುವೆವು ನಾವು, ಕಾಯಕವೋ ಕಣ್ಣೆದೆ ಯತ್ನವೇ ದಾರಿ. ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಶೃಂಗಾರಿ. ನಾವೇ ಮುನ್ನಡೆದು ಜಗವ ಕೇಳಿಸೋಣ, ಹೊಸಪಾಳು ಬರೆಯೋಣ, ಬೆಳಕಾಗೋಣ. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯೇ ಗುರಿ. ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಬೆಳಗೋಣ ಸುರಿ. ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನಾ ಸರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ತಾಣ. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಸೋಣ ಬಾಣ. In the halls of wisdom, where dreams ignite, a beacon of learning, shining so bright with knowledge,
as roots and effort as wings. Here, every art with ambition sings. Step by step, with courage, we climb, shaping tomorrow, one lesson at a time, not just books, but values we gain, strength and wisdom forever remain. With passion and purpose, we walk the way, building a future brighter each day. Manjunath Sir Sadhana Academy, a guiding flame, lighting the path to knowledge and fame. Dreams are the seeds. We sow knowledge is the light we show with hard work and dedication. Might success shines like the morning light. It is my pleasure to welcome you all to this interactive session with the dynamic and inspiring B. Manjunath Sir, the founder of Sadhana Academy from Shikaripura. Manjunath Sir is not just an educator, but a guiding light for countless aspirants preparing for competitive exams. His YouTube channel, Sadhana Academy, has become a trusted name for high quality, well-structured content tailored for competitive exam preparation with his unique teaching methods. He has empowered many students to achieve their dreams beyond academics. He is a motivational speaker who believes in igniting the spark of determination and self-confidence in individuals. His words have the power to transform challenges into opportunities and inspire people to aim higher. Today, we are here to learn, grow, and be inspired by his journey and insights. Let's get ready for an enriching experience. The journey of 1,000 miles, they say, begins with one step, one world, one way. Let us hear the wisdom he brings to, for today we spread our wings. To mark the beginning of this meaningful session, I would like to invite Mr. Ajay Gavimat, our enthusiastic administrator, to formally welcome Sri Manjunath Sir by presenting him with a bouquet as a token of our respect and gratitude. Thank you, sir, for the warm gesture. And now the moment has arrived. We have all been waiting for. Let's begin the interactive session with Manjunath sir with further ado. Dear students from Sri Siddhalingeshwara BCA College, this is your chance to ask questions, seek guidance, and be inspired by Manjunath sir. ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸರ್. ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ BCA ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಸರು? ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್. ಸೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶರಣ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರಿನವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಗಸಿ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮೂರಿನವ್ರು ಇರೋದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ. ಒಂದು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಿಜಿನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ MLA ಆಫ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ. ಒಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರನೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೋತಿರ್ತೀರ. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, 4 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ಸೆಟಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15-18 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ.
ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೆಗಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲೋ ಝೂಮ್ ಮೀಟಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವರು ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಗಿಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 1,000 ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1:400, 1:500 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರೋದು UP, ಬಿಹಾರ್, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 100 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 2000 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ್ನೂ 1 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 400 ಜನ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 2000 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಟಫ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, UPSC ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, KPSC ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, ನಾನು UPSC ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಇಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ. 2 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಓದಿ ಜಾಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬೋರಿಂಗ್. ಆ ಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದ್ದವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಮಂತ್ ಟು 2 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 2 ಇಯರ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ 4 ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟ್ರ್ 4 ಇಯರ್ಸು ಭಾಳ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಬಿಡು ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮೂಡಿರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೀಲಕುರಂಜಿ, ಏನದು ನೀಲಕುರಂಜಿ? ರೀಸೆಂಟ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀಲಕುರಂಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು IAS ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, KAS ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೀಲಕುರಂಜಿನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀಲಗಿರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಲಗಿರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋ, ಆ ಗಾಡಲ್ಲಿ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ಗಿಡ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಲಿಯಾಗಿ. ನೀಲ ಕಲರ್ನ ಗಿರಿ ನೀಲಗಿರಿ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ನೀಲಕುರಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೇನು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದ ನಂತರದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆದಕಿ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದು 1-2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಂದು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೋದವರು ಇದು ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, ಶೇರ್ಡ್, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಫಸ್ಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಉಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತದು, ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳೋ ಕಲ್ಚರ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳೋ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ವಿತಿನ್ 2 ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ UPSC. ವಿತಿನ್ 6 ಮಂತ್ PDO, PSI ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1 ಇಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ KS ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಳಿಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening, sir. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. I am Pavitra from Sri Siddhalingeshwar BCA College. Yes, Would like Pavitra. to ask you a question. ಎಸ್. If you would make one significant change in education system in India, what it would be and why? ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಗಿ ಹೋದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ. ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾದವ್ರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ. 1200ವರೆಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು. 1200ಇಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಬಂದರು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 600 ಮೊಘಲ್ಸ್ ಬಂದರು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದರು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 1820ವರೆಗೂ ಸತ್ತು ಹೋದಂತೆ ಇದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓದಿರ್ತೀರ 10th ಪುನರುಜ್ಜೀವನ. ನೀವು ಇವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಕಿಚ್ಚು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 20 ಇಯರ್ ಅವ್ರು 1820ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. 1820ಗೆ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 30 ಇಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂಥ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು. ವಿತಿನ್ 90 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಭಾಷ್, ಗಾಂಧಿ, ಭಗತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಪುನರ್ಜೀವನದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 0.01% ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥ ದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂತ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಬಡ್ದಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಪಕ್ಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅದೇನು ನಾನು BJP ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೇಳೋದು, 2014ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 25ವರೆಗೂ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಂಗಲ್ಲ, ಓ ಗಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಸಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮೂಡ್, ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಬೇಜಾರು ಮೂಡು. ಯಾಕೆ? ಟುಮಾರೋ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿಡೇ, ಎಂಜಾಯ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏಜನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಥರದೇ ಲೇಜಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು. ದರಿದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದಂಥ ನಾನು ದರಿದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್. ನನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯ 1-2% ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು 2018 ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬದುಕು, ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. 5 ಗಂಟೆ 5am ಕ್ಲಬ್ಬು ಅದು ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೀನೋ, ಏನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೀನೋ ವಿತಿನ್ ಮಂತ್ 2 ಮಂತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ.
ಐ ವಾಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಮನಿ, ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಏನು ಬೇಕು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ, ಲೆಗಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೆಗಸಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಏನು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆ ಪವರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening, sir. Good evening. I am Ritu Chorki, currently studying in Sri Siddlingeshwara BCA College. Sir, I would like to ask the question is, what do you think the separate successful student from others? Like, is it discipline, intelligence, or something else? Discipline, intelligence and Or something else? ಸಬ್ಲಿಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಡ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 4% ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ನ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ನ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ರೊನಾಲ್ಡೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಯಶ್, ಸುದೀಪ್, ದರ್ಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಕಾಣೋದು 4% ಮಾತ್ರ. ಉಳ್ದವರು ಏನು? ಸೋತವರ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದವರ? ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಸೋತವರ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದವರ? ಅದೆರಡು ಸಿನಾನಿಮಸ್ಸ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೋತವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದವರು ಅಂತ. ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೋತವರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾವತ್ತೂ ಬಳಸಲ್ಲ ನಾನು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಬೇಕು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ 100% ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಏನೋ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಏನದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್ನ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋತೀರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಪೇಪರ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸನ್ ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಫೋಕಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟು ಜನದ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ IQ ಟೆಸ್ಟು, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 125 IQ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 110 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ. ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಮಾಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓದದೇ ಇರೋನು, ಹುಚ್ಚ ಇರೋನು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IQ is 100. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ 10th ಪಾಸಾಗಿ, PU ಪಾಸಾಗಿ, BCA ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ 115, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 135. IQ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 20. ಈ 20 ಕೌಂಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ 20ನ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ 115 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 135 IQ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಮೊರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಓದಿದ್ದು 60% ನೆನಪಿರ್ತಾ ಇದೆ, 40% ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಮೆಮೊರಿನ 80% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 90%ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. IQ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೆಮೊರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಐ ಕಾಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆನೇ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗದು? ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಅಂದೆ.
ನಾಳೆಯಿಂದನೇ 5 AM ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಅವಳು ಓದ್ಲು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರಾ? 100% ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು, ನಾಡಿದ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಅಲಾರಾಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೂರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋರು 7:59ಕ್ಕೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು, 7:58ಕ್ಕೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು, 7:50, 7:50, 7:45, 7:40, 7:35 ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 1 ಮಂತ್ ಎಫರ್ಟ್, 1 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಆ ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇನ್ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, 2 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸೋಲ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಮುಗೀತು, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಬೋದು. ನೀವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 36 ಹಿ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಈ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ PDO KS ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, 36 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು 36 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಾಕು ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು, 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಅಂಡರ್ 14 ಈಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂಡರ್ 19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 36 ರಿಟೈರ್ಡ್. ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್, ನಾವಿನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಂಟುಕಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಒಂದು KFC ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೋದು KFC. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದು 72ನೇ ಏಜಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ KFC ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು 72ನೇ ಏಜಲ್ಲಿ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಕೊಹ್ಲಿದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಏಜ್, ರೈಟ್ ಎಂಥುಸಿಸಮ್, ರೈಟ್ ಯೂತ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೋ ಬೂಢ ಆದಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 100% ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಫೋಕಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಏಜ್ ಫೋಕಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 39 ಹಿ ಡೈಡ್. ಏನಾದರೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೂಢಾ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ನಮಗೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು. ಆ ಯೂತ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗಿಷ್ಟೇ, ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 21, 22, 23 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಸ್. Good evening, sir. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. My name is Bhagyashree Hosmani. Okay, Bhagyashree. I am studying in Sri Sindhalingeshwara BCA College, Gokak. My question is, sir, if the syllabus is vast, time is limited, then how should I manage my preparation? Syllabus is vast, time is limited. For which exam? There is 2 type of exam. One is academic, because I am both side. I am degree college assistant professor. I teach for academic students. Academic. And my habit is ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಾ? Academic. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ BCA ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇನಾ? ಹಾಂ ಸರ್, BCA. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ BCA ಸಿಲೆಬಸ್? ವೈ? ಕ್ವಶನ್ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ.
ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಷಿನರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದನೇ ಫ್ರೇಮಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ NEP ಏನು ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಲೆನೋವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಢೀರಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಇಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ SCP ಬಂದಾಯಿತು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಚೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ವಿಚ್ ಡೇ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾವುದನ್ನು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಡು. 1 ವಾರ 15 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳು ಆ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು 2 ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು 2-3 ಡೇಸ್ 5 ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ವೀಕಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು 1 ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು 1 ಮಂತ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ನೀವು ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನಿದೆ 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 ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಬಿಸಾಡಿರ್ತೀರ, ಬುಕ್ ನೋಡೋದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಗಿದು ಕೂಡಲೇ 1 ಡೇ 2 ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿದೆ, ಈಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಎಂತು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಆ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1. ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 3, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ. ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ 24 ಗಂಟೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರಿಗೂ 24 ಗಂಟೆ. 8 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ರಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ, 8 ಅವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಉಳೀತು? 16 ಗಂಟೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 16 ಅವರ್ಸ್. 16 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ನಮ್ಮದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2 ಅವರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, 14 ಅವರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಇನ್ನೂ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು 2 ಅವರ್ ತೆಗೀರಿ, ಇನ್ನೂ 12 ಗಂಟೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ 12 ಅವರ್ಸನ್ನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 6-6:30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಇದು. 1-2 ಅವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್, ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಿರ್ತೀರ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಸಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ರಸಯುಕ್ತವಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟೈಮ್ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. 12 ಅವರ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಅವರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು 10 ಅವರ್ ಪರ್ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. 8 ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ, 6 ಅವರ್ ಪರ್ ಡೇ.
ಸರ್ 6 ಅವರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮುಗಿಯೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 4 o'clock. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 ಅವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 12ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀರಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 6 ಉಳೀತು. ಆ 6 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೂ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೆ 5:20ಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ 7:20ರವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೋದಾದರೂ 7:20ವರೆಗೂ ಓದ್ಬೋದು. 2 hour ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್, ಡ್ರೀಮ್ ಕಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರದು ಫಸ್ಟ್ 2 hour ಈ ಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಿಲ್ಲಿಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿರೋರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಎದ್ದು 7:30ವರೆಗೂ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. 5:30 to 7:30. ನಿಮ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನರದ್ದು ಹರಿಬರಿ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೆಶ್ಶು, ಕೋಟ್ ಹಾಕೋ, ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕೋ, ಬುಕ್ ತಗೋ, ಜೋಡಿಸ್ಕೋ, ಬಸ್ ಹತ್ತು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 hour ಇರಬೇಕು. ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವನದ 3 ಗಂಟೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳೀತಾರೆ. ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಕಾನ್ ಯಾಗಾದರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 to 8 ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದು. ಯಾರು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಫಸ್ಟ್ 3 hour ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲಿನ ಥರ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದು 3 monthದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ನಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು 3 month ನಾನು ಹೆಲ್ತೇ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 3 hour ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 month ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ 2 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, BCA ಮೆಡಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 hour ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೆತ್ತದೆ ಇದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು BCA ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ? ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಅವರೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ಯಾರೋ ಗುರುಗಳು ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ 2 ಗಂಟೆ ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 100% ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening, sir. First of all, welcome to Karban City. Thank you. I am grateful to having your interaction. My name is Raghavendra Parashuram Kalal, pursuing first sem BCA in Siddhalingeshwara College. My question is, how to deal with criticism while preparing for a big dream? How to Deal with criticism. deal with criticism. Okay, please shut up. This is the biggest problem to the youth. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಹೆಂಡತಿನ ಹಿಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ದಾಸ ನೋಡು ಹೆಂಡತಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ದುರಂಕಾರ, ಹೆಂಡತಿ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಇರೋದು. ಆ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಡಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೋಡಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಸೋಡಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೋಡಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸೋಡಾ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಿದೀಗ? ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೋಡಾ ಬಾಯ್ಸಿಂದ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಜ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಜಗತ್ತು. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾರತ್ತಾ? ಹಾರಲ್ವಾ? ಹಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೋಡಾ ಅಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫಿಲ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೋಡಾ? ಸೋಡಾ ಆಚೆಗೆ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು, ನೀವಿನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೊಂದು ಆತ್ಮ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಪೊಮೇರಿಯನ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಜೂಲ್ ನಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಗೌ 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 ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಗೀಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಡಾಬರ್ಮನ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಡಾಬರ್ಮನ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಡಾಬರ್ಮನ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಡಾಬರ್ಮನ್ ನೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಬರೀ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು, ಅಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಡಾಬರ್ಮನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ನೀವು ಪೊಮೋರಿಯನ್ ಡಾಗೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಾಬರ್ಮನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 1. ನಂಬರ್ 2, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ನಾನೇ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ 100% ಫೋಕಸ್, 100% ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿ BCAನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು? ಮೇಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೈದರೆ ಭಗವಂತ ನಿಂದೆ ಇದು, ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ಗಿದು. ನೀವೆಂಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರಲಿ 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 ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ. ವಾವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ. ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖವಾದಾಗ ಕೊರಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಧ್ಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ. ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೋ ನೇರವಾಗಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಈ ದೇಹವೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ತಗೋ ಬಿಡು, ತಗೋ ಬಿಡು, ತಗೋ ಬಿಡು, 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ರಿ, ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ರಿ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಮಾಯ, ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಈ ಮಠ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ.
ಎಸ್. ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCA. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಲು ಸರ್ಕಾರವು ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, sir. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ 2000 ಇಸ್ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿತ್ತು. 2000 ನಂತರ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಜಗತ್ತಿದೆ. 2000 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಜನ. ಏನು ಬೇಕು? ಮಿಲ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ. MILK ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ M ಫಾರ್ ಮನಿ, I ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, L ಫಾರ್ ಲಕ್, ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, K ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲ CET 2002ನಲ್ಲೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಫೋನು, ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ವು, ತುಂಬ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. 2000 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವೆನ್ IT ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 99% 99% ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪೇಪರ್ ಔಟ್, ನೋ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೋ ಮನಿ. ಈವನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ KS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KS ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು? 10 ಉಳ್ಕೊಂತಷ್ಟೇ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ KS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, PSIಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಯಿತು, ಅದಾಯಿತು, ಇದಾಯಿತು. ಹೆಂಗಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನಾ ಪೀಠದ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಏನು ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು? ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ADGP. ADGP ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ DGP. DGP ಈಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟಾಪೇ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಂಥ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. 1 ಇಯರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. PSI ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೇನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ADGP ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂತೇ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರಪ್ಷನ್. ಏನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಪೆನ್ನು ನಿಂಗಂದರೆ ಸಾಕು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿರೋನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಪೆನ್ ಹಿಂಗಂತ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಂದ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಲಕುರಂಜಿ, ಇದು 12 years ಒನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಈ ಥರದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಇದಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ENT ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅನುಮಾನಂ ಪೆದ್ದ ರೋಗಂ, ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅದು.
ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. 100% ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ 100% ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. I hope our students doesn't fall in jet lag. Such a wonderful interaction session with Manjunath, sir. On behalf of everyone present here, your valuable insights, motivational words, and practical guidance has not only inspired us, but have also ignited a spark in our students. Your efforts to share our words will resonate with them for a long time to come. A big round of applause to Manjunath, sir. Now, I would like to express my gratitude. This opportunity has been a valuable learning experience, and I am truly grateful and express my gratitude to Swamiji's support. May his divine blessings continue to guide me on the path of knowledge and service. I sincerely thank Manjunath sir for his words of wisdom, encouragement, and guidance have truly inspired and motivated everyone. Such interactions play a crucial role in shaping young minds and helping them strive for excellence. We deeply appreciate his support and generosity in sharing his knowledge and experience with us today. Thank you, sir, for your time, inspiration, and encouragement. Thank you so much. To all the teachers, media, and press personnel for their support, to the hardworking organizing team for seamless efforts making this event a grand success, and of course to all the students for their enthusiastic participation. I would thank everyone. Let us carry forward the lessons of this session and apply them in your lives to reach a greater height. With that, I, Professor Arpana, humbly conclude this interaction session. Thank you one and all.